اور یہ بھی پوچھ لیجئے کہ میں یہاں آیا کیوں ہوں آپ کی مہمانداری. آپ جس سلسلے میں آئے ہیں آپ سندھ اور پنجاب کو کراس کر کے جب سر پشاور آئے ہیں تو کیا وہاں پہ دیکھیے اچھا میں تو اس لیے بھی آیا ہوں کہ میں یہ گناہگار آدمی عبد القادر جیلانی صاحب کے متعلق جو بڑے پیر تھے صوفی تھے ان کے متعلق یہ مشہور تھا کہ وہ ایک ہی موقع پر 50 جگہوں پر ہوتے تھے. تو میں اور یہ ہم گناہگار بھی کچھ صوفی بن گئے کہ ایک ہی موقع پر ہم 10 جگہ برآمد ہوئے, اس سے بھی زیادہ برآمد ہوئے. تو جو مقدمے بنے جب میں تھا بھی نہیں اس جگہ پر, کراچی میں تھا, مقدمے کے اندر یہ کہانی ہے کہ جی میں موجود تھا تو اس کے لیے بیل کرانے آیا ہوں. اور یہ حکومت کا وقت ضائع ہو رہا ہے. حکومت اربوں روپے کھربوں روپے کا نقصان پاکستان کو ہوا رجیم چینج کے بعد. تو میں تو ان لوگوں نے تو مارے کھائی ہیں اس بیچارے کے, یہاں پر ٹیئر گیس شیل لگائے, کمر پہ اس کو سوٹیاں پڑی ہیں. تو میں تو یہ تو سب لوگ میرے لیے ہیروز ہیں, میں تو اتنی مار بھی نہیں کھائی ابھی تک. سر موٹر سائیکل چوری یا 14 فارمیٹ کے مقدمہ تو درج نہیں ہے آپ کے اوپر؟ نہیں, ہو جائے گا نا. میں 2014 کا میرے اوپر ATC میں مقدمہ چلتا رہا, ابھی تک چل رہا ہے کہ میں نے بندوقیں سپلائی کی. پولیس والوں کی گواہی ہے کہ میں نے بندوقیں سپلائی کی. تو میں اس کورٹ میں صدر ہوتے ہوئے ATC کورٹ میں ارجمن صاحب کی کورٹ میں گیا اور میں نے کہا جی میں اس کے اندر ایمنیٹی بھی نہیں, اپنی امیونٹی بھی نہیں کلیم کر رہا, صدر ہوں, فیصلہ کر لیں. انہوں نے فیصلہ کر دیا, پھر حکومت نے میرے ہوتے ہوئے اپیل کر دی, تو وہاں بھی میں کرمنل ہوں, ایلیج کرمنل. یہ بتائیے آپ کے کارپوریٹ اس کا باقاعدہ طور پر ملٹری کورٹ میں ٹرائل کے بعد اس کے وہ سنائی گئی ہے سزائیں, تو اس سے پہلے PTI کے بانی کے بیانات بھی ملٹری کورٹ کے حوالے سے آئے تھے جو کہ تائید میں تھے. فراز سعید کا بیان بھی آج کل سوشل میڈیا پر وائرل ہے. PTI کا بیان تھا اس وقت کہ ملٹری کورٹ میں سویلین کو سزائیں ہونی چاہیے. تو کیا آپ کے پچھلے جو آپ کے بیانات ہیں اس پہ کوئی افسوس ہے؟ نہیں جی یار, جو ملٹری کورٹ میں سزائیں ہونی چاہیے تھی دہشت گردوں کی ہونی چاہیے تھیں. یہ سارے سیاستدان کب سے دہشت گرد بن گئے یار؟ سارا وقت دہشت گرد, ہمارے خلاف ایکشن چل رہا ہے, آپ سب لوگ جمائیں اور دہشت گرد آزاد ہیں. یہ کیا بات ہوئی یار؟ ہر کام دہشت گردی. یہ جی تم نے یہ کیوں کیا, تم دہشت گرد ہو. تم بائسیکل پر ڈبل سواری کر رہے تھے, تم دہشت گرد ہو. یہ کیا بات ہوئی یار؟ یہ کوئی قانون ہے یا کوئی ہر چیز وہ چیز ہے جو ہر چیز پر فٹ آ جاتی ہے. جو غبارہ ہے اس پر بھی فٹ آ جائے گا, اس پر بھی فٹ ہو جائے گا. تو جناب میں ملٹری ٹرائلز کے خلاف, دنیا اس کے خلاف ہے, میں خلاف نہیں ہوں. سارا یورپین یونین اس کے خلاف ہے, سارا امریکہ اس کے خلاف ہے, ساری دنیا اس کے خلاف ہے. تو ملٹری کورٹس کے ٹرائل تو آپ نے دیکھ لیا نا, CCTV کیمرے کی فوٹیج غائب ہے نا. یہ شام آپریشن تھا, یہ فالس فلیگ آپریشن تھا. تو لہذا عمر ایوب صاحب آج اپنی نیگوشیٹنگ کمیٹی کو بتا رہے تھے کہ جناب یہ ہونا چاہیے کہ فیئر ٹرائل ہو. ملٹری کورٹس میں فیئر ٹرائل نہیں ہوتا. لہذا ہم اس کی سزاؤں کے خلاف ہیں, ملٹری کورٹس کے خلاف ہیں. وہ دہشت گرد مارے آرام سے پھر رہے ہیں اور جناب سیاستدان مارے پھر رہے ہیں میری طرح. ہاں GSP+ کا خطرہ بھی ہو گیا ہے نا, اب یورپین یونین نے مذمت کی ہے. پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ صدر مملکت صاحب. سب سے پہلے تو یہاں پہ آپ ساتھیوں کو میں بتانا چاہتا ہوں, ستم ظریفی دیکھیں کہ ایک سابق صدر مملکت پاکستان, وہ آج یہاں پہ پشاور ہائی کورٹ میں بیل لینے کے لیے آئے. یہ بڑی شرم کی بات ہونی چاہیے. اس سسٹم کے اوپر دبا ہے. آج بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن میں یہاں پہ کھڑا ہوں. بیلز کے لیے نیگوشیٹنگ ٹیم پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے وزیر اعظم عمران خان نے مجھ ناچیز کو اس کو نامنیٹ کیا, اس کا بحیثیت اس کا چیئر. اور کل شام کو میری اسپیکر ایاز صادق صاحب سے جب بات ہوئی تو میں نے کہا جی کچھ دن کیا ایک دن آگے کر لیں, کیونکہ ہمارے سارے ساتھی جو ہیں وہ ادھر ادھر ہیں. سلمان اکرم راجہ صاحب بھی دور ہیں, اور انہوں نے کہا جی آج سے شروع کر لیتے ہیں. تو آج ہمارے 3-4 ممبر صرف وہاں پہ موجود ہیں, 7 کی ہماری کمیٹی ہے. اور ابھی تک میرے یہاں پہ ٹرانزٹ بیلز اور باقی بیلز جو ہیں وہ لگی ہوئی ہیں. اور کیسز کون سی ہیں؟ آپ نے بھائی پوچھا کہ جی موٹر سائیکل چوری کے, اور کون سا آپ نے پوچھا, فورن ایکٹ.
मुझ पे लगा हुआ है, फॉरेनर्स एक्ट भी लगा हुआ है और मोटरसाइकिल चोरी भी लगा हुआ है। फैसलाबाद में मेरे 3 मोटरसाइकिल चोरी किए, मेरे ख्याल 2 या 1 जो है वो हसन अब्दाल में भी हो गए, तो 5 मोटरसाइकिल जिस तरह के लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन को उन्होंने बना दिया कि जी बैनुल सूबाई मोटरसाइकिल गैंग का मेंबर। अच्छा, कोई दुकान तो नहीं खोल रहा? मेरा ख्याल है मैं भी कर लूंगा सदर साहब, अभी मेरा ख्याल है मैं इस काम पे मतलब अभी करना पड़ेगा। तो ये हालात है और यहाँ पे मैं इस चीज को कंडेम करता हूँ जो मिलिट्री कोर्ट्स ने अपना डिसीजन दिया। जिस तरह सदर साहब ने बात की है कि, और मैंने ट्वीट भी की है और अपना वीलॉग भी इस पर रिकॉर्ड कराया कि जो आपके नॉर्मल नौयत के केस हैं वो आपने मिलिट्री कोर्ट्स के लिए किए। देखिए आपका बड़ा क्लियर है, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है 1999 का 504, उस पे आपके जो आपका ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स है, आपके 3 आपके सतून है, आपका अदलिया है, आपकी एग्जेक्टिव है और आपकी अल्लाह भला करे पार्लियामान है। जो आपकी स्टेट है, स्टेट के अंदर आर्टिकल 7 में उसकी डिटेल मौजूद है। उस डिटेल में आइन में उसमें मैं रिपीट नहीं करता हूं, पर उसको सम अप करने के लिए मैं सिर्फ ये करता हूं कि जनाब उस पर नेशनल असेंबली, सेनेट, सूबाई आपकी फेडरल हुकूमत, सूबाई असेंबली, सूबाई हुकूमतें और वो इदारे जो टैक्स नाफिज कर सकती हैं, ये आपकी स्टेट का, इसको स्टेट कहलाते हैं। बाकी इदारे चाहे वो मुसल्लह फौज हो, रेंजर्स हो, फायर ब्रिगेड हो, पुलिस हो, वो औजार है स्टेट के। मिलिट्री कोर्ट जो है वो औजार का कोर्ट है, वो मिलिट्री के कोर्ट्स हैं। वो उठ के आपके फैसले कोर्ट्स के जिम्मेदारी नहीं यूजर्व कर सकते, लिहाजा ये फैसले नल एंड वॉइड हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, हमारे जो मिलिट्री कोर्ट्स के लोग जिनके खिलाफ हुआ है अभी भी हमारे साथी यहाँ पे मौजूद हैं, उनके लिए हम लोग रिट पिटीशन जरूर करेंगे और इसको परसू करेंगे और उम्मीद यही है कि सुपीरियर कोर्ट से इसको उड़ा देंगे। तीसरी अहम बात यह है कि मुज़ाकराती टीम के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने 5 दिसंबर को, मैं वहाँ पे मौजूद था जेल ट्रायल में, क्योंकि मेरे ऊपर भी वो चार्जेस लग रहे थे जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब पे लग रहे थे। उन्होंने मुझे बुला के कहा कि मुज़ाकराती टीम बनानी है और हमने अनाउंस की, बल्कि उसी दिन शाम को मुझे अरेस्ट कर दिया गया था इलीगल कन्फाइनमेंट में और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी पुलिस पे लगी है इस पर। तो लिहाजा उस पर हमारे जो पॉइंट्स हैं, नंबर 1 हमारे असीरान यानी कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, यास्मीन राशिद साहिबा, हमारे उमर चीमा साहब, हमारे इजाज चौधरी साहब, मियां महमूद रशीद साहब, हसन न्याजी साहब जो मिलिट्री कोर्ट में हैं, हमारे मिलिट्री जो जेल के अंदर जो हमारे साथी इस वक्त असीरान है, बाकी असीरान, उनकी फिल फॉर आज़ादी। नंबर 2 हमारे जो 9 मई का कमीशन होना चाहिए कि वो सीसीटीवी फुटेज सामने आनी चाहिए। हमारी 26 नवंबर 2024 में जो सान्या हुआ है डी चौक, उसका कमीशन होना चाहिए। हमारे इसके साथ साथ जो इलेक्शंस हैं, इलेक्शन का प्रोसेस, उसका साफ शफाफ इंक्वायरी और फ्रेश एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शन की तरफ हमें जाना चाहिए। ये वो जरूरी चीजें हैं जो हमने सामने रखनी है और इस पे हमारी तरफ से नेकनियती से हमने सारी चीजें सामने रखी हैं, क्योंकि आप मीडिया के तवज्जुह से मैं ये चीज वाज़ेह करना चाहता हूं कि पाकिस्तान में तब तक इस्तेकाम नहीं आएगा जब तक आइन और कानून की बालादस्ती नहीं होगी। दुनिया इस वक्त इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही है और उस पर हमें ताज्जुब नहीं होना चाहिए। पीआईए की बिड प्राइस उन्होंने बोली, उनका ख्याल था कि 85 अरब रुपए आया जनाबे वाला 10 अरब रुपए भी नहीं। क्यों? क्योंकि दुनिया ने देख लिया है कि यहाँ पे अदम इस्तेकाम है, यहाँ पे आपका आइन और कानून है ही नहीं, सो लिहाजा वो क्यों यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। सो लिहाजा पाकिस्तान को या आगे हमने तरक्की की रास्ते पे गामजन करना है तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के जरिए आना चाहिए और उसके जरिए जो भी हुकूमत आए, हम लोग पीटीआई के लोग हैं, हम लोग वर्कर हैं, हम लोग नहीं कहते हैं कि पीटीआई की हुकूमत आए, नहीं, जो उस फ्री एंड फेयर इलेक्शन से जो भी हुकूमत आए, जिसके पास पाकिस्तान की आवाम का मैंडेट हो, वो 100 बिस्मिल्लाह आके मुल्क को संवारे। बहुत शुक्रिया जी। तो दुआ करें आपसे ज्यादा मुलाकातें ना हो।
आतिश न्यूज, पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क का हिस्सा बनने का सुनहरी मौका। मुल्क भर से दर्ज झेल आसामियों की जरूरत है। ब्यूरो चीफ, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ, वीडियो एडिटर, सिटी रिपोर्टर, तहसील रिपोर्टर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, क्राइम रिपोर्टर, प्रेस रिपोर्टर, नुमाइंदा, नामह नगार। चीफ एग्जीक्यूटिव सैयद जमशेद बुखारी। मजीद मालूमात के लिए इन नंबर्स पर राबिता करें।